गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटा तुसी कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, कल थोड़ा पेपर है तो इसलिए आपां जिहड़ा सिलेबस है तो स्ट्रक्चर है उन्होंने एक बारी फिर डिस्कस करते हैं। ये पहला भी हो चुके वैसे तो चलो आपां स्टार्ट करते हैं। ये तुहाडा जिहड़ा सिलेबस है ये ग्रुप ते भी मैं पाया होया किन्ने वारी। आ जिहड़े लैसन वो वाले आ बेटे, ये सिलेबस दे विच जिहड़ा दसंबर टैसट आ उहदे विच तुहानूं आने हैगे 6 लैसन जिहड़े हैगे तुहाडे इंटैंसिव स्टडी तो हो गए। फिर उस तो बाद पोइट्री दे विच तुहाडीआं 5 पोएम्स हो गईआं ते लैसन जिहड़े एक्सटेंसिव स्टडी वास्ते हैगे है वो तुहाडे आह जिहड़े 5 लैसनस हैगे आह एस्ट्रोलर्स डे, टाइगर इन द टनल, स्पैरोज द मॉडल मिलेनायर, द पंज परमेशर, ये वाले टॉपिक हैगे है। उस तो बाद ग्रैमर का जिहड़ा टॉपिक है जिवें डिटर्मिनर है, मॉडल्स है, प्रैपोजिशंस है, वॉइस है, टेंसेस है, रिमूवल एंड यूज़ ऑफ टू है, नरेशन है। 8th हो गया यूज़ ऑफ द सेम वर्ड एज अ नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव है। 9th हो गया अनसीन कंप्रीहेंशन। ये तुहाडे ग्रैमर एंड कंप्रीहेंशन दे टॉपिक आ गए। नैक्सट हो गए तुहाडे राइटिंग वास्ते लैटर राइटिंग जिहड़ी बेटी हैगी है, इहदे च तुहानूं सोशल एंड पर्सनल ये तुसीं जिहड़ियां लैटर्स है वो करनी है ग्रैमर दे विचों। मतलब आई थिंक 7 to 10th जिहड़े हैगे तुहाडे पर्सनल लैटर है, जिवें एक लैटर हैगी है तुहाडी फॉर द बर्थडे गिफ्ट, थैंकिंग फॉर द बर्थडे गिफ्ट। नैक्सट तुहाडी हैगी है जिੱਥੋਂ ਤਾईं मैनूं पता है यूअर ऐ कहो तुसीं यूअर ब्रदर इज़ अ बुक वॉर्म परसुएडिंग हिम टू टेक पार्ट्स इन गेम्स। एक तुहाडी ये वाली होगी जिहड़ी लैटर है। एक तुहाडी कंडोलेंस ते होगी भी तुहाडे फादर या किसी दी फ्रेंड दी मदर दी डैथ हुई है, या तुसीं उहदे ते दिलासे वास्ते कंडोलेंस दे लई तुसीं लैटर लिखोगे। एक तुसीं अपनी मदर नूं लैटर लिखनी है टैलिंग है हर अबाउट द लाइफ इन योर होस्टल, कॉलेज होस्टल दी तुसीं उहनूं लाइफ दसनी हैगी है, या स्कूल होस्टल दी तां उहदे बारे ये लैटर हैगी है। 4 लैटर्स तुहाडीआं हैगीआं पर्सनल लैटर है जिहड़ियां तुसीं प्रिपेयर करनी है फॉर द दसंबर टैसट। नैक्सट तुहाडे राइटिंग स्किल्स दे विच आ गया लैटर राइटिंग तो हो ही गई, नोटिस राइटिंग, एडवरटाइजमेंट राइटिंग, नोट मेकिंग और मैसेज राइटिंग। ट्रांसलेशन दे सेंटेंस जिहड़े ग्रैमर दे विच दित्ते होए है 1 to 100 तक जिहड़े बनदे है वो तुसीं कर लेने। ये तुहाडे टॉपिक जिहड़े तुहानूं आने है। हुण तुसीं इधर देख लो जिहड़े तुहाडे रिड्यूस हो गए, इहदे विच कन्फ्यूज़ ना हो जिहड़ा तुहानूं वारी वारी इहदे च कन्फ्यूजन हुंदा है। ये रिड्यूस्ड है यानी कि कट्टे गए। ऑफ स्टडीज़ लैसन है अपना जिहड़ा वो स्ट्रक ऑफ है, कट्टिया गया। वाटर अ ट्रू एलिक्सर कट्टिया गया। फर्स्ट एटम बम वो कट्टिया गया। नो टाइम फॉर फीयर फर्स्ट जिहड़ा तुहाडा इंटैंसिव स्टडी वाले जिहड़े अपने 10 जिहड़े चैप्टर सीगे उहदे विचों ये 4 लैसन है जिहड़े वो कट्टे गए, रिड्यूस हो गए है। नैक्सट सैक्शन बी दे विचों पोएम्स जिहड़ियां सीगियां उहदे चों टैलीविजन ते ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये तुहाडी रिड्यूस हो गई, कट्टी गई, स्ट्रक ऑफ है। सैक्शन सी दे विचों पीजेंट्स ब्रैड जिहड़ा अपने इधरों अपने 6 चैप्टर सीगे उहदे विचों एक चैप्टर पीजेंट्स ब्रैड है जिहड़ा वो स्ट्रक ऑफ हो गया। ये इस करके तुहाडे वो 5 चैप्टर रह गए एक्सटेंसिव स्टडी दे विच। नैक्सट तुहाडी आ गई राइटिंग एंड कंपोजिशन। नोट मेकिंग है ये 6 to 10 तक जिहड़े अनसॉल्वड पैसेज दिते हुए हैं नोट मेकिंग दे वो तुसीं नहीं करने। नोटिस राइटिंग अगेन एडिशनल नोटिस फॉर प्रैक्टिस अनसॉल्वड 1 to 20 1 to 20 तुहाडी नोटिस राइटिंग दे विच जिहड़े दिते हुए है वो तुसीं नहीं करने। फॉलोइंग अनसॉल्वड पर्सनल लैटर्स इन इंग्लिश ग्रैमर एंड कंपोजिशन। इहदे च की है भी तुहानूं पर्सनल लैटर जिवें मैं तुहानूं दस्सियां भी ग्रैमर दे विच जिहड़ियां 4 तुहाडीआं पर्सनल लैटर्स हैगीआं ना उदों पिछे 1 to 20 अनसॉल्वड दित्तियां होईआं 1 to 21 तुहाडी ग्रैमर दे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਹੈ ਅਨਸੋਲਵਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਾਰਮਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਪਰਸਨਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨਸੋਲਵਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਸੋਲਵਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਸੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 4 ਬਣਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਗ੍ਰੈਮਰ ਆ ਗਈ। ਵॉइस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਨਸੋਲਵਡ 26 to 34 26 ਤੋਂ 34 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਸੋਲਵਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਅਨਸੋਲਵਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ 11 to 15 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੋਲਵਡ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਫਲੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 80 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਰਿਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸੀਨ ਅਨਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। 2 ਪੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਨਸੀਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, MCQs ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 1 ਲਾਈਨ 1 ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ B ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਨਸੀਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। MCQs ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। 26 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਸੇਜ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ, ਨੋਟਿਸ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 ਆਊਟ ਆਫ 2, 2 ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰ ਸੋਲਵਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰੋ। 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 2 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਊਟ ਆਫ 3 ਆਉਣਗੇ। 2 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, MCQs ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 2 ਮਾਰਕਸ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। B ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, B ਭਾਗ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਦਾ ਚੌਥੇ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੀਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵੀ MCQs ਆਉਣਗੇ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। 5th ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਈਟਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਡਲਸ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਸੋਲਵਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। D to H ਵਿਲ ਬੀ MCQs ਬੇਸਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਜ਼ D to H, ਆਸੇ DEFGH। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਵਰਡ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਊਨ, ਵਰਬ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਐਜ਼ ਏ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10th 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟੈਂਸਿਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਸਿਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀ MCQs ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਮੂਵਲ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੂ, TOO, ਇਹ ਟੂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਇਸ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ D to H ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ MCQs ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ C, ਲਿਟਰੇਚਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ। It will consist of 10 objective type questions carrying 1 mark each. Objective type questions may include questions with 1 word to 1 sentence answer or fill in the blanks or true false or multiple choice type questions. ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਤੁਹਾਨੂੰ objective type question ਆਉਣੇ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 5 ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੈਸਨਸ ਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਲੈਸਨ ਮੈਂਟ ਫॉर ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ, ਲੈਸਨ ਮੈਂਟ ਫॉर ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ। 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲੈਸਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਆਥਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ 7th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਸਟੈਂਜਾ ਫਰੋਮ ਪੋਇਟਰੀ। ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪੋਏਟ ਔਰ ਪੋਇਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਦੱਸਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਲੀ, ਮੈਟਾਫਰ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ, ਇਮੇਜਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ B ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ। 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਪੋਇਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 7 ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ। 3 ਆਊਟ ਆਫ 6 ਸ਼ਾਰਟ ਆਂਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 40 to 50 words from intensive study, 2 short answer type questions of about 40 to 50 words from extensive study। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੋਰਮਾ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, 3 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 40 to 50 words ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਂਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ 40 to 50 words ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ 4 ਆਉਣਗੇ। ਇਹ 6 ਚੋਂ 3 ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ 4 ਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਆ, 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਲੌਂਗ ਆਂਸਰ ਟਾਈਪ ਔਨ ਥੀਮ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਕੰਟੈਂਟ, ਕਰੈਕਟਰ ਫਰੋਮ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ 60 to 70 ਵਰਡ। ਇਹ 60 ਤੋਂ 70 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਥੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਆਂਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ 60 to 70 ਵਰਡ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬੁੱਕ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਰੈਕਟਰ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਥੀਮ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿੰਗ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।